ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਬ ਮੋਰੋ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਗਿਆ, और उपाव सगल त्याग छोड़े, सतगुर शरण पया। अब मेरो सहसा दुख गया, और उपाव सगल त्याग छोड़े, सतगुर शरण पया रहा। सर्ब सिद्ध कारज सब सवरे, अहं रोग सगल ही खया। कोट पराध खिन में खो पई है, गुर मिल हर हर कहया। पंचदास गुर वस गत कीने, मन निश्चल निर्भया। आए न जावे न कत ही डोले, थिर नानक राजया। पंचदास गुर वस गत कीने, मन निश्चल निर्भया। आए न जावे न कत ही डोले, नानक थिर नानक राजया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्व सुखां दे दाते सतगुरु, चबर छत्र तख्त दे मालक, जुगो जुग अटल, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान, परम सत्कारजोग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका अमृत वेले गुरु गोद विच जुड़ बैठण का सुभाग प्राप्त होया है। सतगुरु जी के दर्शन दीदार करदिआं अमृतमयी बाणी के कीर्तन का आनंद आप जी ने माणिया है। गुरु की अमृत बाणी की विचार जो आप जी हर रोज़ श्रवण करते हो, उस दे नाल संबंधित गुरु का ये पावन मुख वाक सारंग राग विचों आप जी श्रवण कर रहे सी। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ने इस मुख वाक दे राही जो साडी मन की अवस्था है, जो असी अपने मन अंदर जां संसार अंदर झात मारते हैं, हर मनुख सहम दे विच जीव रहा है, चिंता दे विच जीव रहा है। सतगुरु जी ने कहा सी, नानक दुखी है सब संसार। हर मनुख ही दुखी नज़र आ रहा है। जिधर देखिए चिंतित ही दिसै सब कोय। हर बंदा चिंता दे विच है। ये जरूरी नहीं है कि जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर ने उन्होंने चिंता है। जिन्हां कोल दुनियावी पदार्थ बड़े ने, चिंतावां उन्हां दियां भी बड़ियां ने। ये भी जरूरी नहीं है कि कोई शरीरक तौर पर रोगी तो उन्होंने चिंता है। तंदुरुस्त लोगों दियां भी बड़ियां चिंतावां ने। जे आम लोगों दियां चिंतावां ने तो ताज तख्त ते बैठे भी चिंता तो मुक्त नहीं है। गुरबाणी इसे करके कहती, चिंतित ही दिसै सब कोय। सतगुरु जी ने इस जगत नूं संशय का संसार किया। गुरु अर्जन देव जी के बचन पढ़ते, यह संसार बेकार संशय मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी। ये जगत जिहड़ा बेकारां नाल संशयां दे नाल भरिया पिया है ना, इहदे विचों कोई ब्रह्म ज्ञानी है जिहड़ा पार निकल सकता है। जिते हर बंदे दे अंदर सहम है, चिंता है, डर है, भौ दे अंदर मनुख जू रहा है। आम मनुखा की गल तो आपां की करनी है। सतगुरु जी कहते, भै विच सूरज भै विच चंद, कोह करोड़ी चलत अनंत। भै विच पवन वह सदवाओ, भै विच चलन लख दरियाओ, भै विच धरती दब्बी पार।
ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹ ਹਵਾ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਡਰਿਆ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਉ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਅਭੈ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਥਾਕਾ ਲਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ ਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ। ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਠਾਕਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗਗਾਈ। ਸ਼ਰਮ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ ਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ। ਅਬ ਮੋਹਿ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਚੀਤ ਆਇਓ ਮਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਨਿਵਾਰੇ ਨਿਵਰੇ ਸਗਲ ਬਹਿਰਾਈ। ਸਦ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ ਕਦੇ ਨਾ ਪਹਿਓ ਦਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮੋਹਿ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਸਹਿਮ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾਈ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਠਾਕਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ। ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ ਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮਨ ਐਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਬ ਮੋਹਿ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਿਖਰ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਿਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਬ ਮੋਰੋ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਗਿਆ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ 1213 ਅੰਕ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮੋਰੋ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਗਿਆ। ਅਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਅਬ ਮੋਰੋ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਸਾ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸਹਿਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਛੋਡੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਉਪਾਅ ਸੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੋਏ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ,
ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹਾ ਲਓ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਓ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਓ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਓ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ। ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਕਿ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਲੈ, ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਗਾਤੀਏ ਚਾਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਬੰਦਿਆ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ ਆ ਦੂਜੇ ਲਗਾ ਹੇਤ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਰਥ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਹੇਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਬਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੀਤ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੇ, ਸਾਧਨ ਕਰ ਲੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲੈ ਪਰ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੀਤ, ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇਵਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਸਗਲ ਤਿਆਗ, ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਛੋਡੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਉਪਾਵ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇਂ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇਂ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ।
ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਲ ਰਹੇਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਲੇ ਕੁਚਲੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਰਹੀਏ ਉਹ ਥਾਂ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ ਈਰਖਾ ਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ, ਭਰਮਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਤਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਕਰਕੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਕੱਟਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਡਰਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਗੌਰਵਤਾ, ਸਵੈਮਾਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਬਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੇ ਹੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੋਈ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਧਿਆਂ ਰੁੱਧਿਆਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੋ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਏ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਸਾਥ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਹੀ ਆਈਏ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਹੀ ਆਈਏ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜਾ ਹੀ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਆਖਿਆ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬੱਧੇ ਦੁੱਧੇ ਕਰਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬੱਧਿਆਂ ਰੁੱਧਿਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੈ, ਬੱਧਿਆਂ ਰੁੱਧਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜੀ ਹੋਏ, ਬੱਧਿਆਂ ਰੁੱਧਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਡਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵੈਮਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਸਾੜੇਗਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਡਰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹੇ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਰੱਬ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਡਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਡਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠਿਓ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਡਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੈਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਘਟੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਕਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਡਰਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਡਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਿਉ, ਇਉਂ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ, ਨ ਲੱਗੇ ਤਤੀ ਵਾਓ ਜਿਉ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਤੀ ਵਾਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ, ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ, ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰ ਪੀਜੈ, ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਤਣ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜਿਉਣਾ, ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ? ਰਹਾਉ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਰੇ ਸਿੱਧ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਧੂੜੀਆਂ ਤਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਠ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਬਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਸਬਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਆ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। 9 ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈਂ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਬ ਸਿੱਧ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਨਾਏ ਸੁਣੀਐ ਸਿੱਧ ਉਪਜੈ ਰਿਦ ਪਿੱਛੇ ਆਵੈ, ਨਾਏ ਸੁਣੀਐ 9 ਨਿਧ ਮਿਲੈ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਵੈ, ਨਾਏ ਸੁਣੀਐ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ ਕਬਲਾ ਚਰਨ ਧਿਆਵੈ, ਨਾਉ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ, ਸਭ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਬਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖਰਚ ਰਹਿੰਦਾ, 1,84 ਮੇਦ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਖੀਰਤ ਬਚਨ ਕਿ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੋਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਕਾਰਜ ਰੁਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਪੀ, ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਛਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਮੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਰੱਖੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਬ ਸਿੱਧ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਰੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਜ ਵਿਘਨ ਕੋਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਅਗਲੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇ, ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਏ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਰੱਖ ਲਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਵੇਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਹਿਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲਜ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਫਲ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਪੱਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ, ਇਟਲੀ ਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਗੋਰੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਲ ਬਦਾਮ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਡਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਡਰਾਉਣੇ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੰਡ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰਮੀ ਠੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਗੜੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਇਰਸ ਵੂਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੋਬਲ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਮਨੋਬਲ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਹੰ ਰੋਗ ਸਗਲ ਹੀ ਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ,
ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਹੰਗ ਰੋਗ ਸਗਲ ਹੀ ਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹੰਗ ਰੋਗ ਬੁਰੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੋਗ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਖਿਨ ਮੈਂ ਖਾਓ ਭਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਕਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਮਿਟ ਗਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਲੰਘੀਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਾਣੀ ਲੰਘੀਏ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਥਾਣੀ ਲੰਘੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਚਨ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਵਾ ਸਿਆਹ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹੀ ਸਮਝੋ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਈਰਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਈ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਣ ਪਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੂ ਦੀ ਖਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਲੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੜੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵੋ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਕਦੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਖਨਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕੋਲੂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਯਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦਿਆ,
जे ते तेरे हाथ पैर लिबड़न फिर तो तू पानी ना साफ कर लेगा, तेरे कपड़े किते मिट्टी घट्टे ना खराब होण, गंदगी ना खराब होण, तू पानी नाल साफ कर लेगा, साबण नाल धोएगा। वो तेरी मैल नूं ते कई जन्मां दे पापां दी मैल लगी हुई है तेरे मन नूं, ये इवें नहीं लथणी। सतगुरु जी ने बचन के भरीए मत पापां कै संग, ओ तो पै नावें कै रंग। ये जिहड़ी मत पापां दे नाल भरी पई है, लिबड़ी पई है, ये नाम दे राहीं धुपनी है। सतगुरु जी कहते जो गुरु कोल आके वाहिगुरु जी के प्यार विच जुड़े, परमात्मा के नाम सिमरन नाल सांझ पाई, फिर कोड़ अपराध खिन मैं खो भई है। करोड़ां अपराध जिहड़े सन मेरे मन विच, एक खिन विच ओ खाओ हो गए, खत्म हो गए। वो अंदरों मैल लथ गई, मन जिहड़ा निर्मल हो गया, उज्जल हो गया। हुण गुरु कोल आके दात की मिली के पंचदास गुरु वस गत कीने। ये पंज जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये हुण मेरे दास बन गए। बनाए तो रब ने दास ही सन, माया भी जिहड़ी ये दासी सी, पर मनुख इहो जिहा आके चमक दमक च पिया कि ये दासां दा ही दास बन गया। कई बंदे वो हुंदे जिन्दा अजोग बंदे, जिन्हां कोल लियाकत ना होवे, तो वड्डे रुतबे ते वड्डी कुर्सी ते बैठ जाण, वड्डी कुर्सी ते लियाकत हुंदी नहीं है, तो फिर जिहड़े हेठले कर्मचारी ना उन्हां दे अधीन होके वो काम करदे ने। वो कुर्सी ते बैठा बंदा उन्हां कर्मचारियों के अधीन होके काम करदा है, उन्हां दा गुलाम, उन्हां दा मुथाज होके रह जांदा है। जिवें वो चलाउणगे उवें चलदा है, जिवें अजकल साडा नहीं राजनीतिक सिस्टम चल रहा, जिवें अफसरां ने चलाउणा तिवें ही चलना है, क्योंकि बैठियां कोल वो लियाकत ही नहीं है कि वो मुल्क नूं संभाल सकण। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, ये जिहड़े पंज साडे दास सन, माया मनुख दी दासी सी, पर मनुख माया दा ही दास बन गया। ये पंज विकार जिहड़े ने, जिन्होंने असीं विकार किहा है, जज्बे ने पंज। ये विकार उदों बनते जदों बेकाबू हो जाते हैं, उदों ये विषय बन जाते। विषय का अर्थ हुंदा यहर, यहर दे वांगू ये मनुख दे लई घातक हो जाते हैं। ये घातक नहीं सन, इन्हां तो बिना तो जिंदगी नहीं है। कोई बंदा कहे कि मेरे अंदरों क्रोध खत्म हो जाए, इनू मार दिओ, मेरे अंदरों काम खत्म हो जाए, इनू खत्म कर दिओ, इन्हां तो रहत जिंदगी हो, जिंदगी चल ही नहीं सकती इन्हां तो बिना। ये तो बिल्कुल एक गलत धारणा है कि इन्हां पंजां नूं असीं मारना है। पंजां नूं मारना नहीं है, पंजां नूं आपां काबू करना है। विरोधी नूं मारिया कदी कोई मनुख कामयाब नहीं हो सकता। ये एक बड़ी तगड़ी सियाणी गल सियाणे ने कही है। विरोधी दे नाल प्यार पाया जां विरोधी नूं काबू कीतियां ताकत वध सकदी है। ताकत वध सकदी है जदों तुसीं विरोधी नूं मार दिओगे, तुसीं आप कमज़ोर हो जाओगे जदों तुसीं विरोधी नूं मार दिओगे। इस करके विरोधियां नूं मारिया नहीं मनुख वड्डा हुंदा, विरोधियां दे नाल प्यार पाया जां विरोधियां दे मनां दे उपर राज कीतियां मनुख जिहड़ा वड्डा गिणिया जांदा है। सतगुरु जी कहंदे ना, पंजां नूं मारिया नहीं कोई अगे वध सकदा, जिंदगी रह ही नहीं सकदी। जिंदगी दे अंदर जे स्वैमान ना होए, जिंदगी अंदर जे मनुख दे अंदर वीर रस ना होवे, जिंदगी दे अंदर ये पंजे जज्बे ना होण ते जिंदगी नहीं चल सकदी। काम की गल करदे, काम नाल ते सृष्टि नहीं चल सकेगी। इहनूं काबू करन दी गल कही है। और साडे अंदर जे इस जज्बे ते काबू रहे तो मनुख शरीरक तौर पर भी तंदुरुस्त रहिंदा है, जवान रहिंदा है। जदों कोई बंदा कहंदा कि इन्हां जज्बिਆਂ ਨੂੰ मार दिओ, वो मारना मनुख जीवन के हित च नहीं है, ना समाज के हित च है, तो ना ही ये सुखदाई जिंदगी है। सतगुरु जी कहते मैं जदों गुरु की हजूरी च आया, वाहिगुरु जी के प्यार च जुड़िया, हुण पंचदास गुरु वस गत कीने। गुरु ने कृपा करके जिहड़े पंज सन ना मेरे ते भारू होए बैठे। सगल सृष्ट के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार, लूट ले साकत पत खोवें, साध जना पग मल मल धोवें। हुण देखो ना, वो पंज जिहड़े लुटदे सी हुण सेवा च लग गए। ये गल चेते रखियो, जिहड़े विगड़े होए लोग ने, जिहड़े इवें कह लो भागी होए लोग ने, जे किते वो सीधे राह आ जाण ते मनुख की ताकत कितनी वड्डी बन जाती है, मनुख के साथी बन जाणगे। जे ये पंज बागी साडे साथी बन जाण ते मनुख की ताकत ही बहुत वड्डी बन सकती है। मनुख जिंदगी च ये क्रोध जिहड़ा है वीरता च बदल जाता है। ये जिन्हों हंकार कहने आ, ये स्वैमान विच बदल जाता है। मनुख के अंदर सैल्फ रिस्पैक्ट पैदा करता है, ये तो बिना हो ही नहीं सकती। इस करके सतगुरु जी कहते जदों गुरु कोल आए, गुरु ने कृपा करके जिहड़े सगल सृष्ट के पंच सिकदार सन, ये मेरा हुण पानी भरन लग पे, हुण मेरी सेवा च लग गए। जिहड़े मैनूं लुटदे कुटदे सन, हुण मेरे पैर धोण लग पे। कितनी वड्डी कामयाबी कि लुटण वाले सेवादार बन जाण और वो अपनी ताकत बन जाण। जिहड़े कि लोकां नूं लुटदे ने, साडा नुकसान करदे, साडा हुण फायदा करन लग जाण।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸੇ ਧਾਇਆ, ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਣਾ, ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਡੱਕ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਡੱਕ ਦਿਓ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਕੁਰਖ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਕੁਰਖ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਫੌਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜੇ ਕਠੋਰ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਖਤ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਠੋਰਤਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕੇ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਖੇਦ ਕਰੇ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੇ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਅਨਕ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਛੋਡੇ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਨਤਾ ਕੀ ਓਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਟ ਜਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਚ ਬੇਖਾਦੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਝਗੜਾਲੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਛੋਡੇ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ ਰੇ। ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਈ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਨਿਰਦਲੀਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਝਲੀ ਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦਲੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫਸ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਝਲੀ ਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਛਿੰਝ ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਖਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛਿੰਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਨੇ। ਤਗੜੇ ਭਲਵਾਨ ਮਾੜੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਛਿੰਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੀ ਢਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਲਵਾਨ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਗੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਗੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਐਜੂਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਗੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਨਾ। ਮਾੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਕਹੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੀੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਤਗੜੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੀ ਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਵਾਤ ਵਜਨ ਟਮਕਣ ਭੇਰੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਗੇੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਾਹੂਬਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਤ ਵਜਨ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮੱਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਮੱਲ ਮੈਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਉਤਰੇ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫੇਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ, ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਥਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ। ਨਿਹਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨੇਣ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬੇਲ, ਜਦੋਂ ਵੇਲਣਾ ਕਿਤੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਣਨਾ, ਨੇਣ ਲਿਆ। ਨੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੰਨਣਾ। ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ, ਨਿਹੱਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ, ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪੰਚਦਾਸ ਗੁਰ ਵਸਗਤ ਕੀਨੇ, ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਿਰਭਇਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਲ, ਹੁਣ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਟਕੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਲੋਭ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਭਟਕੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਲ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਰਭਇਆ। ਨਿਰਭਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਮਿਟਣਗੇ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਮਿਟ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੇ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਨ ਕਦੀ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਹਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਉਹ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜੁੜੋਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਏ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਮਨ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਹਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਡਰ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਤ ਹੀ ਡੋਲੇ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਿਤੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚਲ ਘਰ ਬਾਂਧਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਲ ਘਰ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ
ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨ ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੇਰ ਕੋ ਸੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਉ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੁਤਾਜ਼ਗੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਭ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਰੇ ਡਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੁਤਾਜ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਵੈਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਤਹੀ ਡੋਲੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ ਬਾਵਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਮੋਂ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੰਗ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪੰਗ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਘਰ 'ਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜ਼ਗੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਮਿਟ ਗਏ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਪਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।